손흥민은 33살이지만 여전히 번개같이 빠르다. 지난 손흥민의 LAFC 데뷔전 당시 페널티킥을 유도해낸 손흥민의 스프린트를 본 한 미국 축구팬의 반응입니다. 토트넘 시절부터 손흥민을 응원해왔던 팬은 손흥민은 단 한 번도 스피드를 잃어버린 적이 없었다. 지난 시즌은 전술의 문제로 뒷공간으로 침투하는 움직임이 적어졌을 뿐이다. 다시 손흥민의 이런 모습을 보니 정말 반갑다라면서 손흥민이 LAFC에서 보여줄 활약이 더욱 기대된다는 반응을 보였습니다. 아주 정확하게 측정된 것은 아니지만 손흥민이 데뷔전에서 보여준 역습 시의 속도는 시속 34.5km에 달했다고 하는데요. 프리미어리그에서 가장 빠른 선수가 토트넘의 반데벤이었는데 당시 속도는 시속 37km가 넘긴 했습니다. 하지만 손흥민이 완벽한 풀 컨디션이 아니었고 또 30대 중반에 들어선 나이를 고려하면 이는 충분히 경악할 만한 속도가 맞죠. 100m 달리기로 치면 10초 중반으로 공격수들이 이 정도 속도가 나오면 스피드스타라는 별명을 받을 수 있습니다. 지난 시즌 손흥민이 수비에 많이 가담하면서 속도도 느려진 것 같다는 평가가 있었는데 LAFC에서는 거의 수비를 하지 않고 웬만하면 중앙선 위쪽에 있다 보니까 뒷공간을 파고드는 손흥민의 스피드가 다시 확실하게 살아나는 모습이네요. 손흥민의 스프린트 장면은 큰 화제가 되면서 경기가 끝난 이후에도 반복적으로 MLS와 관련된 방송에 등장했습니다. 인스턴트 리플레이라는 공식 프로그램에서 가장 처음으로 손흥민의 역습 장면을 보면서 새삼 엄청난 스피드에 감탄하기도 했고요. 영국 매체인 TBR 풋볼에서도 손흥민의 PK 유도 장면에 깜짝 놀라면서 MLS와 프리미어리그 사이에는 퀄리티 차이가 있겠지만 손흥민은 여전히 경이로운 스피드를 보여줬다. 그의 스피드는 미국 리그를 아수라장으로 만들 것이다. 손흥민의 MLS 데뷔전을 본 토트넘 팬들은 여전한 그의 스피드에 감탄했다. 한 팬은 MLS 데뷔전을 치르는 손흥민이 마치 25살 때를 보는 것 같다고 말했다라면서 쌩쌩한 손흥민의 스피드에 경악했습니다. 지난 시즌 손흥민을 향해서 에이징 커브라는 말도 안 되는 비난들이 많이 나왔는데 단 한 번의 데뷔전을 통해서 이런 의혹들을 말끔하게 씻어낸 손흥민입니다. 더욱 무서운 것은 앞서 언급했듯이 데뷔전에서 손흥민의 컨디션은 절대로 100%풀 컨디션이 아니었다는 거죠. 다들 아시다시피 한국 국가대표 경기를 하고 런던으로 돌아갔다가 프리시즌을 치르기 위해서 아시아 투어까지 한 뒤에 미국에 간 손흥민. 미국에서도 LA에서 시카고까지 2,800km를 또 비행해서 날아간 상태였거든요. 그리고 팀 전술에도 완벽 적응은 안 됐고 적응해 나가는 과정이라고 볼 수 있는데요. 그럼에도 불구하고 전성기를 떠올릴 정도로 번개 같은 스피드를 뽐낸 손흥민의 모습에 앞으로의 활약이 더더욱 기대가 됩니다. 비록 LAFC가 시카고 원정에서 승리하지 못했지만 손흥민이 출전했던 경기였던 거 하나만으로도 계속 화제가 되면서 MLS에서는 손흥민 데뷔전 즉각적인 임팩트 선사라는 제목으로 유튜브 분석 방송을 공개했습니다. 먼저 어떤 내용이었는지 영상부터 보시죠. Just wonderful to have one of the most loved superstars in the global game here in Major League Soccer. What did you make of his impact? I thought it was a mixed bag, but a mixed bag that leans much more in the positive direction than anything else. He came onto the field, he made a huge difference, winning the penalty kick for LAFC to get them back in the game and get them a point. He was dangerous, he got some shots off, he created some chances, and honestly, he looked like he was fit, and he looked like he still has the pace that made him so dangerous against Premier League defenses. I just think it's going to take a little more time for him to get an understanding with the other best player on this roster, and Denny Bouanga. They got in each other's way a couple of times. They occupied the same spaces a few times. They weren't on the same page. I'm not as worried about that. That will come with time and with training. I thought it was a really good debut. I just thought that he showed his quality, his pace, his competitive spirit. We saw it after the goal from Luanga on the penalty. He goes and gets the ball and he's looking at his teammates. Come on, there's 10 minutes left. Let's go for the win. Let's get the 3 points. This is something that when he's in the locker room and he talks about winning and being competitive and the way that he's going to train and play, I think he's going to raise the level of LAFC. And I think in that moment, in 30 minutes that he had, he looked more dangerous than Olivier Giroud looked in his entire career with LAFC. So I think they've signed the right guy and he's going to be great. We heard from Son post-game there. Immediately he's talking about how he's not happy. Yeah. You know, even after a start like that. You played with Thierry Henry. Yeah. When a global superstar comes in and they demand better and higher standards, what sort of an impact does that have within the locker room?
every player in the locker room instantly finds an extra 5-10% that they can give, because you don't want to let down a player who is played at such a high level, and the expectations are higher for LAFC now. You have a global superstar who is still in wonderful form, who is going to raise the level of this team. But it's just the leadership, it's the humility, it's the fact that he looks at himself first. He said, listen, I'm going to keep training and hopefully the goals will come, because that's his role. He needs to score goals for this team. Denny Bawanga can't do it all. Son, he will score goals. It's just a matter of how quickly those two can get on the same page. 이 방송은 한 라운드가 끝날 때마다 한 주간의 경기를 총 정리하는 방송인데, 여기서 손흥민의 데뷔전이 주제가 된 겁니다. 네. 이 방송에는 케빈 이간이라는 진행자와 덱스 메카티, 사샤 클리에스탄이라는 MLS 선수 출신의 전문가들이 등장했는데요. 한국 팬들에게는 낯선 얼굴들이지만 미국에서는 꽤나 유명한 인물이라고 할 수 있죠. 메카티와 클리에스탄은 모두 MLS에서 프로 생활을 했던 선수 출신 전문가들이고, 진행자 역시 미국의 레슬링 캐스터로 유명한 아일랜드 출신의 축구 캐스터거든요. 영상에서는 역시나 손흥민의 스피드를 다시 한번 주목하면서 오히려 몸 상태가 좋아 보인다고 했죠. 그리고 앙리와 뛰어본 적이 있었다 보니까 슈퍼스타가 팀에 오게 되면 라커룸에서는 어떤 영향을 미치는가라고 물었더니, 선수들은 5%에서 10% 추가 능력이 발휘한다면서 오히려 슈퍼스타에게 실망시키고 싶지 않으려고 한다는 거네요. 네. 반대로 손흥민도 그렇겠죠. 미국에서 엄청난 스포트라이트를 받고 있다는 걸 알고 있는 이상 본인도 보여줘야 한다는 강박이 있을 것 같습니다. 그 강박에서 벗어나려면 그건 당연히 딱 한 가지밖에 없습니다. 경기마다 골을 넣어주는 거고, 그것도 많이 넣어주면 더 좋은 거죠. 손흥민이 얼마나 많은 골을 넣어야 팬들이 만족할 수 있을까요? 우선 미국은 최근 4년간은 리그 최다골은 23골이었습니다. 손흥민이 득점왕했을 때 기록과 같은 골수인데, 프리미어리그는 38경기이고 MLS는 34경기라서 손흥민은 그때보다 경기당 득점이 더 많아야만 23골이 가능할 수 있습니다. 올 시즌은 득점이나 공격 포인트보다 팀의 플레이오프 그리고 그 이상으로 최종 우승을 하는 것이 목표가 되겠죠. 손흥민이 전성기가 지난 만큼 23골 이상 넣는 거, 득점왕을 차지하는 게 불가능하다고 생각하겠지만, 손흥민이 득점왕했을 때가 역습 축구였고, LAFC도 이번에 손흥민을 활용하는 걸 보니까 수비 가담 최소화에 스트라이커로 역습 때 많이 활용되어지더라고요. 거기다 리그 경기가 대부분 일주일에 한 경기이기 때문에 손흥민은 푹 쉬면서도 붙박이 주전으로 나설 것이 확실합니다. 거기다 메이저리그 사커는 프리미어리그보다 레벨이 낮은 만큼 손흥민에게 찬스는 더 많이 날 것이라고 전망하고 있기 때문에 득점왕 도전도 가능하다고 봅니다. 그리고 득점왕이 되지 못하더라도 앙리의 미국 정복기를 돌아보면 손흥민의 성공도 가늠해 볼 수 있는데, 앙리는 미국에서 4시즌을 보냈습니다. 25경기 출전에 15골을 넣기도 하고 30경기에서 10골을 넣기도 했습니다. 특이한 건 앙리도 33살에 미국으로 이적했다 보니까 손흥민과 매우 비슷한 행보였습니다. 손흥민과 앙리가 각별한 사이인 건 아시죠? 네. 앙리가 미국에서 득점왕을 하진 못했지만 손흥민이 앙리 정도의 활약만 해도 대성공이고, 네. 워낙 몸 관리를 잘하는 만큼 손흥민도 앙리만큼 미국에서 활약할 수도 있습니다. 그리고 현재 분위기는 앙리가 미국으로 이적했을 때보다 훨씬 임팩트가 강하고 이슈도 훨씬 크다고 전해지고 있습니다. 손흥민이 앙리를 뛰어넘는 결과를 낸다는 거 그리 어려워 보이지 않는데요. 네. 이러면 손흥민도 최소 3년은 미국에서 뛸 수도 있겠는데요. 네. 무엇보다 손흥민이 건강하고 행복 축구하고 가장 중요한 월드컵 준비가 잘 되길 응원하겠습니다. 이상 흰수염고래였습니다. 감사합니다.